اگر ان کو برا لگا 10% کا، آصف علی زرداری بہت ایماندار لیڈر ہے. آصف علی زرداری اس نے سن کو نہیں کھایا. آصف علی زرداری اس نے پورے پاکستان کو ترقی کے راہ پہ گامزن کر دیا. تو اب تو سن لیں میری بات اسپیکر صاحب، جن لوگوں کو عمران خان کی پاپولیرٹی دیکھنی ہے ایک دن کے لیے جیل سے رہا کرا دے، ہم دکھائیں گے کہ کتنا پاپولر ہے وہ. 13% سے 78% کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے 8 فروری کو قوم نے آپ کو جواب دیا. لیکن اگر آپ کو دوبارہ شک ہے تو دے مینار پاکستان. یہ ایوان جو ہے یہ ہمارے 24-25 کروڑ عوام کی نمائندہ ایوان ہے. لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب، اگر فارم 47 کے ذریعے ادھر موجود ممبران کو ایک کاغذ کے ٹکڑے کے ذریعے ان کو منتخب نہ کیا ہوتا تو آج آپ اس چیئر کے اوپر نہ ہوتے اور نہ ادھر شہباز شریف وزیر اعظم کی کرسی پہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ پاکستانی عوام نے مینڈیٹ عمران خان اور تحریک انصاف کو دیا. اگر ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر میرے ملک کے پاکستان 25 کروڑ عوام جنہوں نے ووٹ دیا کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر ضرب لگا دی تو کون کرے گا اس ایوان کو؟ کون اہمیت دے گا اس ایوان کو؟ کون سرے گا اس ایوان کی بات کو؟ اور جب آپ کے پاس اخلاقی جرات نہ ہو، جب آپ کے پاس مورل گراؤنڈز نہ ہو، جب یہ بات کریں گے تو اگلوں نے کیا کہنا ہے کہ جی چپ کر، فارم 47 کے ذریعے تجھے میں نے بنایا، تجھے عوام نے ووٹ نہیں دیا. کیسے چلے گا میرا یہ ملک؟ کیسے آگے بڑھے گا میرا یہ ملک؟ کیونکہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اور صرف 4-5 ادھر انہوں نے چھوڑے ہوئے اور ادھر وہ افنڈرین جو ادھر سے گیا ابھی میرے بارے میں اس نے ایک بات کی ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ یہ داڑھی والا، الحمدللہ میری داڑھی ہے اور داڑھی جو ہے یہ سنت ہے، تمام انبیاء کرام کی مستقل سنت ہے. اس نے کہا کہ داڑھی والے نے کرنل شیرخان کا مجسمہ اٹھایا ہوا تھا. یہ ڈان لیکس کرنے والے جنہوں نے باہر کی دنیا میں ہمارے فوج کے خلاف بولنے والے آج فوج کے بڑے ترجمان بنی ہوئے اس ایوان کے اندر. ڈان لیکس کرانے والا کون ہے؟ آج چیف منسٹر پنجاب بنی ہوئے اس کو فارم 47 کے ذریعے اس کو بٹھایا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی اس نے کرنل شیرخان کا جو مجسمہ ہے وہ اٹھایا ہوا ہے. حالانکہ 9 مئی کو میں نے پروٹیسٹ کیا تھا. جس طریقے سے میرے لیڈر کو گرفتار کیا گیا تھا، جس طریقے سے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں گھسیٹ کے لے کے گئے تھے، جس طریقے سے لے کے گئے تھے، مجھے تا اعتراض اس طریقے کے اوپر بالکل میں نے کیا تھا اپنے ضلع کے اندر پروٹیسٹ. اس میں 20-25 ہزار لوگ بالکل موجود تھے. لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب ایک گملہ نہیں ٹوٹا، اس میں ایک گملہ. پرامن احتجاج تھا وہ. اور پرامن احتجاج کے بعد میرے اوپر 34-35 FIRs کر دی. ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس احتجاج کے اندر. لیکن مقصد کچھ اور تھا. 9 مئی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی ایک بہانہ تھا، عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ تھا. صرف اور صرف عمران خان اور تحریک انصاف نشانے کے اوپر تھی. اگر عمران خان کو انہوں نے گرفتار کیا جس طریقے سے گرفتار کیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ عمران خان کو آپ لوگوں نے غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا ہے اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا، ہم نے نہیں کہا. لیکن اس کے بعد جب عمران خان کو رہا کیا گیا تقریباً 5-6-7 دن تک ان کی رہائی کے بعد جو ظلم، جو جبر ریاست نے تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف کیا، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف کیا، وہ 8-9 مہینے اللہ کسی کو بھی وہ 8-9 مہینے نہ دکھائے جو تحریک انصاف کے ورکرز اور لیڈرشپ کے اوپر جو ظلم ہوا، جس طریقے کے ساتھ ہوا، اللہ نہ کرے کہ وہ ان کے اوپر آئے. اگر ان کے اوپر آیا، ان کا لیڈر جو اب یہ بڑا انقلابی ان کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف، شہباز شریف بڑے انقلابی لیڈر ہیں، حالانکہ ان کے انقلاب کا عالم تو یہ تھا کہ جو ہی ان کو جیل میں ڈالا ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے، ان کو بیماری لاحق ہو گئی. اور جانا کدھر ہے؟ اس ملک کے اوپر 40-45 سال تک حکمرانی کی، 45 سال تک اس ملک کے اوپر قابض رہے، ایک ہسپتال نہیں بنایا کہ اس میں اپنا خود کا علاج کرا سکتے. یہ عالم تھا ان کی حکومتوں کا. اور دوسرا 3.5 سال کی ایک بہترین حکومت، ایک لیڈر جس نے جو قوم کو اولاد کی طرح سمجھتا تھا، خود کو قوم کا والد کا درجہ دیا،
एहसास प्रोग्राम शुरू कराया, सेहत कार्ड दिया इस मुल्क को, मईशत की बेहतरी के लिए वो इक़दामात उठाए जो तारीख में नहीं उठाए किसी ने। इसके अलावा कोविड के बावजूद साल 1.5 साल तक जो कोविड का मुश्किल दौर था, पूरी दुनिया ने उसको रिकॉग्नाइज किया। पाकिस्तान जो था वो ट्रैक पे आ गया था, पाकिस्तान जो था वो तरक्की की राह पे गामजन होने वाला था कि एक साजिश के तहत अपनी कौम के लिए एक लीडर जाता है रशिया ताकि मैं सस्ता तेल ले सकूं, मैं सस्ते गंदम खरीद सकूं। लेकिन जब वो मुल्क वापस आता है तो चूंकि उसने पहले एक दफा इनकार किया था, एब्सोल्युटली नॉट बोल चुका था, तो वो उन लोगों को जो खुद को आका समझते हैं उनको नागुज़ीर गुजरा, उनको अच्छा नहीं लगा, और इधर कुछ बैरूनी और कुछ अंदरूनी गद्दारों ने मिलके उस लीडर को, उस वज़ीर आज़म को और उस हुकूमत को बेदखल किया। और उसके बाद होता क्या है जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, एक डायरी हाथ में लेके वज़ीर आज़म हाउस से चलता है और बाहर प्रिजन वैन्स खड़ी होती है, अदालतें लगती है, और एक वो लीडर जिसने सारी जिंदगी 28-29 साल की सियासत में एक गमला ना तोड़ा हो, उसने हमेशा इस मुल्क में आईन और कानून की बात की, बाहर प्रिजन वैन आते हुए असेंबली के बाहर वज़ीर आज़म हाउस के सामने खड़ी होती है और ऐसा मंजर पेश करने की कोशिश की कि जैसे इमरान खान आईन तोड़ देगा। हालांकि वो इमरान खान जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस मुल्क को इज्जत दी, इमरान खान ने इस मुल्क को वर्ल्ड कप दिया, इमरान खान ने इस मुल्क को शौकत खानम दिया, इमरान खान ने इस मुल्क को नमल दिया, इमरान खान ने इस मुल्क को सेहत कार्ड दिया, इमरान खान ने इस मुल्क को एहसास प्रोग्राम दिया, और मेरे सब्ज हिलाली झंडे के पूरी दुनिया में उसने इज्जत कराई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब पूछना चाहता हूं कि कैसे उस लीडर के ऊपर 200 दहशतगर्दी के आप पर्चे कराते हैं? अगर इमरान खान इस मुल्क पर दहशतगर्द हो गया तो फिर ठीक कौन हुआ जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब? और हमें इधर बैठ के ये अभी जो एक दूसरे के लिए डाइस बजा रहे हैं, हमें याद है इनके घसीटना। शहबाज शरीफ क्या कहता था कि अगर जरदारी को मैंने लड़काना कराची लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं होगा। तो अभी तेरा नाम चेरी ब्लॉसम रख दे, बूट पॉलिश रख दे, तो एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे को वोट दे रहे। और जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, प्रेसिडेंट साहब की जो तकरीर है, अगर इसमें आप एक कोरेक्शन कर देते कि इसके साथ जनाब आसिफ अली जरदारी मिस्टर 10% लिख देते तो ये बेहतर होता। और ये हम नहीं कह रहे, ये उधर कल जो ख्वाजा आसिफ जो तकरीर कर रहा था ये वो कह रहा था। अगर मिस्टर 10% लिख लेते इसके साथ तो जिन्होंने हार चुराए, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की बदनामी की, आज वो गड़ी का जिक्र कर रहे हैं। आप लोगों ने तो हार चुराए थे, इस मुल्क की बेइज्जती कराई थी इंटरनेशनल लेवल पे, पाइनएप्पल नहीं छोड़ा, जानेमाज़ों तक को नहीं बख्शा, चटाइयां तक ले गए आप तो शहाना से, और ये कहेंगे बेडशीट सब कुछ तक ये ले गए। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मत कीजिए बेडशीट। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक और जी, जब इनकी बारी होती है तो आप इनको 20-20, 25-25 जी देखें, मुझसे बारी आवाज इसी वार में किसी की नहीं है, नहीं करने देंगे तकरीर, ये भी नहीं कर पाएंगे, वो नाज़बाल है खुद को, मुझसे बारी तकरीर किसी की भी नहीं है इसी वार में, आवाज किसी की भी नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, ये 20-25 एक घंटा हम इनकी तकरीरें सुनते रहे, अभी 2 मिनट की बात आई तो तकलीफ हो गई। सुने, बर्दाश्त करें, थोड़ा आप बड़े, हम थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, थोड़ा सा बर्दाश्त, हौसला रखें। अभी फिनरीन खलीफा अब्बासी जो गया है वो पर्सनल अटैक्स करके गया है। कल उधर ख्वाजा आसिफ जो खड़ा था पर्सनल अटैक्स कर रहा था, हमने सुनी उनकी बात, लेकिन हमारी 2 मिनट की तकरीर से इनको जी दे के सारी उनके तमामों को खड़ा कर दिया है। ये जो 10% का लफ्ज का है उसको एक्सपंज करते हैं। आप तशरीफ रखें, डिप्टी स्पीकर साहब, हो गया जी, आप तशरीफ रखें। मैं तो बैठ जाऊंगा, मुझे ना करने दे तकरीर, लेकिन मैं भी फिर इनको नहीं करने दूंगा, मैं कल ही काफी हूं। आखिरी बात डिप्टी स्पीकर साहब, एक चीज, इमरान खान जेल में कैद होकर
الحمدللہ وہ جیت گیا ہے, آپ لوگ ہار چکے ہیں. اگر عمران خان کی پاپولرٹی کا آپ نے اندازہ لگانا ہے ٹھیک ہے, تو شکریہ. گراؤنڈ آپ کا جگہ آپ کی 1 شکریہ.